दोस्तों हाज़र ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 올림픽ਸ ਦੀ ਜੋ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਏ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਜੋ ਕਿ SOI ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ यूथ अकाली दल का नेता जिसनों कि 7 अगस्त को गोलियां मार के मारता गया। मोहाली दे विच मटौर दे विच शरेआम दिन दहाड़े गोलियां चलाईयां गईयां गैंगस्टरां वल्लों गोलियां मार के विक्की मिद्दू खेड़ा जो कि असेंशली मुढ़ले तौर पर एक स्टूडेंट लीडर सी, आगू सी, उसकी हत्या करती गई। एक बहुत ही मंदभागी ते दुख देने वाली खबर सी, घटना सी, जिन्नी इसकी निंदा की जाए घट है। एक होनहार नौजवान युवा लीडर विद्यार्थी स्टूडेंट ਦੀ इस तरीके नाल दिन दहाड़े की गई हत्या एक बार फिर सानू 1980 के उस दौर की याद दिवाता है, जिसनों लैके मैं इस सीरीज़ की अपनी एक वीडियो सीरीज़ की शुरुआत भी की सी। मैं मक्खन सिंह विर्क के हत्याकांड की गल की सी। मक्खन सिंह विर्क जिसनों कि संदीप आओ तो कुछ होर लोगों ने मिल के मारिया सी। कथित तौर पर इल्ज़ाम ये सन, बेशक ये लोगों के उत्ते मुकदमे उस तरीके नाल अगे फॉलो नहीं हो पाए, लेकिन निरोल एक विद्यार्थी के रूप में मक्खन सिंह विर्क एक स्टूडेंट सी, कोई गैंगस्टर या बदमाश नहीं सी। इस तो बाद एक होर लंबा चौड़ा सिलसिला शुरू होया जिस विच कि बहुत से स्टूडेंट या स्टूडेंट के नाँ उत्ते यूनीवर्सिटियां ते कॉलेजां दे विच अपनी सियासत करन वाले गैंगस्टर जिहड़े सन, डिंपी चंदभान तो लैके रॉकी फाजिलका, उन्हां दी पूरी लड़ी लॉरेंस बिश्नोई तक लिजा के मैं उसका अंत किया सी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर मैनू मजबूर किया भी उस उत्ते गलबात की जाए। बहुत से ऐसे सबसक्राइबर्स वालों ये डिमांड भी हुई कि विक्की मिद्दू खेड़ा बारे जानकारी भी दी जाए, ये हत्याकांड किवें होया, इसकी की तफसील, ये पिछे किहदा हथ है। सो बहुत सी चीज़ां पब्लिक डोमेन दे विच ऑलरेडी आ चुकियां ने, क्योंकि मैं इस वीडियो नूं कल इस वास्ते नहीं बनाया क्योंकि बहुत सी चीज़ां अधूरियां सन, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश अजे भी जारी है, अजे भी कोई भी कंक्लूसिव गलबात पुलिस के पक्षों सामने नहीं आई है। लेकिन जो फेसबुक दीयां पोस्टां या कुछ गैंगस्टरां वल्लों जिस दे विच कि दविंदर बंबीहा जिहड़ा ग्रुप है, दविंदर बंबीहा की तो मौत जी है उसका तो जो इनकाउंटर 2016 में हो गया सी, लेकिन उस तो बाद दविंदर बंबीहा के गुट ने बहुत ज़्यादा वारदातां पंजाब विच अंजाम दित्तियां ने, उस वल्लों इसकी जिम्मेवारी ली गई। विक्की मिद्दू खेड़ा जो कि स्टूडेंट्स बॉडी का एक लीडर सी, जिसने कि पंजाब यूनीवर्सिटी दे विच मैनूं चंगी तरह याद है जदों मैं अज तो तकरीबन 10 साल पहला जदों पत्रकारिता कर रहा सी, उस वक्त पंजाब यूनीवर्सिटी के जदों इलैक्शनस होया करते सन, कई ऐसे मौके रहे जदों कि स्टूडेंट लीडर्स नूं असी और स्टूडेंट लीडर जो कि पंजाब यूनीवर्सिटी कैंपस काउंसिल दीयां चोणां दे विच जेतू रहा करते सन, उन्हां नूं असी स्टूडियो दे विच उस दिन बुला लैंदे सी। सो उस दिन भी मैं एक ऐसा ही पैनल डिस्कशन किया सी न्यूज़ चैनल ਲਈ, जिस विच कि विक्की मिद्दू खेड़ा ते उसदे नाल जिहड़े होर कुछ साथी सहयोगी जेतू रहे सन, उन्होंने असी स्टूडियो दे विच बुलाया सी। एक बहुत ही पतला दुबला पतला उस वक्त विक्की मिद्दू खेड़ा होया करता सी, एक बहुत ही एग्रैसिव नौजवान सी। उस तो बाद मेरी कदे विक्की मिद्दू खेड़ा नाल मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैं अक्सर खबरों के जरिए अखबारों के या टैलीविजन चैनलों के उत्ते गाहे बगाहे उसनूं नोटिस करता रहिंदा सी। ते अकाली दल दे विच जदों शामिल हुंदा या SOI जदों बनती है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनीवर्सिटी सोपू, जिसकी कि नींह रखी गई सी दयाल प्रताप रंधावा होना वालों। मैं जिक्र दस्या है 1998 तो लैके 2000 दे विच इस पार्टी ने पंजाब यूनीवर्सिटी दे विच एक बहुत ज़बरदस्त उभार लिया सी, जिस तो कुछ साल बाद फिर पूसू का दबदबा यूनीवर्सिटी पॉलिटिक्स से होया। लेकिन SOPU दोबारा फॉर्म दे विच आ चुका सी, लेकिन SOPU तो पूरी दी पूरी स्टूडेंट लीडरशिप नूं एक तरीके नाल कब्जाउण दे विच श्रोमणी अकाली दल दे यूथ अकाली दल ने कामयाबी हासिल की सी 2014 दे विच। विक्की मिद्दू खेड़ा ते उसदे कई साथी जो कि SOPU का पूरा कार्डर लैके SOI दे विच शामिल हो गए। तो अकाली दल जो कि उस वक्त सरकार जिसकी सी दोबारा रिपीट कर चुकी सी, बिक्रम सिंह मजीठिया सरपरस्त सी यूथ अकाली दल दे। SOI नूं नवे जिहड़े सन आपां कह लें भी एक स्टूडेंट बॉडी के तौर पर उसने उभरना शुरू किया सी। ते दूसरी पार्टियां सोपू ते पूसू दे गढ़ दे विच सेंध लगा के उन्हां दी पूरी लीडरशिप नूं फरवरी 2014 दे विच अपने नाल रलाउण विच अकाली दल दी यूथ अकाली दल दी जिहड़ी इकाई सी कामयाब हुई सी। SOI जिहड़ा कि उन्हां दा स्टूडेंट विंग सी, उसनूं एक नवां आधार मिलिया। इस तो आने वाले कुछ साल तकरीबन 1-2 साल दे विच ही इस दे नतीजे जिहड़े सन वो भी अकाली दल लई बहुत वधिया रहे। SOI जो कि हुण विक्की मिद्दू खेड़ा जिसके पिछे काफ़ी हद तक एक शक्ति बन के लग चुका सी, उसने SOI का जिहड़ा कब्जा सी वो पंजाब यूनीवर्सिटी की कैंपस काउंसिल के कराउण विच, यानी कि महज 2 या 3 सालों के वक्फे तो बाद ही SOI काबज़ भी हो गई सी कैंपस काउंसिल उत्ते। सो ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स दीयां गल्लां बातां सन। विक्की मिद्दू खेड़ा की जिहड़ी भी इनवॉल्वमेंट लड़ाई झगड़ियां में थोड़ी बहुत रही, वो ज़्यादातर पंजाब यूनीवर्सिटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स के
दायरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਬਾਜ਼ ਜਟਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਿਆ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਨੀਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਫਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਜਾਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਵਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇजेस ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਨੇੜੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਦੀਪ ਸਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਜਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਦੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਵਦੀਪ ਸਰਾਂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਸੋ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਦੀਪ ਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੀਰਜ ਬਵਾਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਟਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ ਤੇ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੁੱਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੈਪਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੈਪਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਆਊਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਥੀ ਦੱਸਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬਲੋਨ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੈ।
ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਸੋ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਪਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜੋ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ, ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੋਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਇਹ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੱਖਣ ਵਿਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੱਖਣ ਵਿਰਕ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਐਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੁਵਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਲਾਈਜ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ 15 ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਰਕਤ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਵਰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੈਂਗ ਉਸਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤਾ ਆਪਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਪੈਰਲਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ, ਤਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
क्योंकि ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਲਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਰਟਾਈਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੈਕਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਗਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਛਾਇਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਰੌਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ, ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੈਂਗ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿੜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਬਲੋ ਅਪ ਹੋਏਗੀ। ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੋਰ ਖੂਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ 2011 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਹ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ CIA ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2016 ਸਾਲ ਸੀ, ਸਤੰਬਰ 9 ਸ਼ਾਇਦ ਤਰੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 9 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ 1.5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ 1.5 ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਰਡਰ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 6 ਮਰਡਰ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ SSP ਹੁੰਦੇ ਸਨ। CIA ਦੀ 2 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਸੀ। ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਗੀ ਜਟਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਣੀ ਤੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਉਹ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੈਤੋ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜੈਤੋ ਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸੇਵੇਵਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸੇਵੇਵਾਲ ਉਹ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁੱਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਰਣਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵੇਵਾਲ ਸੀ ਉਸਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ, ਸੇਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ, ਧਰੂਵ ਦੌਦਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਣਜੀਤ ਸੇਵੇਵਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਾ ਸੀ ਉਸਦਾ, ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਖੁਦ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸੇਵੇਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸੇਵੇਵਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸੇਵੇਵਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦਾ ਗੈਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਸਨ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਮਰਡਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਲਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਕਈ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਝਗੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਸੀ ਕਾਲਾ ਹਵਸ ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲਾ ਹਵਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਲਈ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਾਲਾ ਹਵਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਉਸਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਬਤੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਬਵਾਣਾ ਤੇ ਟਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤਾਂ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ 2016 ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਟਬੈਕ ਇਸ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਪੀ, ਬੰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਗਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫੱਟੜ ਵੀ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਮੇਨੀਆ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਗੀ ਜਟਾਣਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਕਿਹੜੀ ਢਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੋਗੀ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਰਮੇਨੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 4 ਮੌਤਾਂ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਹੋਰ ਧਰਪਕੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਿੰਮਾ ਸੇਖੋਂ ਜਾਂ ਹਰਸਿਮਰਨਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ, ਗੋਗੀ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। 2018, 19, 20 ਆਉਂਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਗੁੱਟ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏ ਲਿਸਟਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਏ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਰਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਰਗਨਾ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਐਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਰਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇਜ਼ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ CCTV ਫੁਟੇਜਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਨਸਨੀ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫੌਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਬਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੱਕ ਤੇ ਨੀਰਜ ਬਮਾਨਾ ਤੱਕ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ
ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇसी ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਲਗੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਪੋਲਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।